সম্মানিত উপস্থিতি, সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, এখনো যারা রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করছেন, মেহেরবানি করে আমরা সকলেই চলে আসি। মনিটরটা ঘুরায় দেন আমার দিকে। আমরা সকলেই কোরআনের মজমায় চলে আসি। কেউ রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা না করি, বাসা বাড়িতে না থাকি, আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত হবে, আমরা সকলেই চলে আসি। আল্লাহ সকলকে আসার তৌফিক দান করুক, বলি আমিন। আমরা কোরআন শুনবো খুব মহব্বতের সাথে, খুব আজমতের সাথে। কোরআন শরীফের তেলাওয়াত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির, ঠিক কিনা বলেন? এটা বলছেন আল্লাহ, আমি নিজে না, আল্লাহ নিজেই বলছেন, ওয়াইযা কুরিআল কুরআনু ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন। যখন তোমাদের সামনে কোরআন পড়া হয় তখন তোমরা চুপ করে কোরআন শোনো, এতে করে আমি আল্লাহ তোমাদের উপর রহমত নাজিল করব। সুবহানাল্লাহ। বলছেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ বলে পড়ো দেখি আমার কালাম কত সুন্দর করে পড়তে পারো। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমরা সবাই চলে আসি, কেউ বাসা বাড়িতে থাকবো না, কেউ রাস্তাঘাটে থাকবো না। আওয়াজটা ক্যান ক্যান যাতে না করে, হ্যাঁ, শ্রুতিমধুর হয় যাতে, ঠাস ঠাস যে না করে। আওয়াজটা হবে স্মুথ, ইকো হবে, ঢিল হবে, আওয়াজটা ভাসবে। ডান পাশে জায়গা আছে, বাম পাশে জায়গা আছে, আপনারা সবাই যারা দাঁড়ায় আছেন চলে আসেন ভিতরে। আচ্ছা, মনিটর দুটা বন্ধ করেন তো, শুধু মাইক দেন তো দেখি। মনিটর বন্ধ করেন, টোটালি অফ করেন তো, শুধু মাইক দেন তো দেখি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম। মনিটর বন্ধ রাখেন, মাইকের সাউন্ড আরো বাড়ান, যা আছে ফুল দেন, পিছনের মাইক ঠিক সব। মনিটর অফ করে, মনিটর ঠাস ঠাস করে, ঠিক আছে না? মনিটর বন্ধ করাতে ঠিক আছে? কানে লাগে বেশি, মাইকের সাউন্ড বাড়াও। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر সাউন্ড কমাও কে সাউন্ড বাড়াই দেন ফুল সাউন্ড দিয়ে রান في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة এই সাউন্ডটা বাড়াও পিছনের মেয়া ভিতরে দাও বাড়ায় والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم
الشتاء والصيف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله أحد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلاغ العلا حسنت جميع خصاله একটু মোহাব্বতে জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله جل جل بولي صلى الله عليه وسلم الحمد لله সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া
যে মহান রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল আলহাজ আমানুল্লাহ খান হাফিজিয়া মাদ্রাসা যুব সমাজের উদ্যোগে একদিন ব্যাপী এক বিরাট আজিমুশান ওয়াজ দোয়ার মাহফিল, উক্ত মাহফিলের মান্যবর শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি আইম্মায়ে মাসাজিদ দিগার হযরত উলামায়ে কেরাম তলাবায়ে ইলম, দূর দূরান্ত থেকে আগত দিনপ্রিয় ইসলামপ্রিয় আমার কলিজার টুকরা তাওহীদি মুসলমান ভাইরা, বৃদ্ধ বাবারা, যুবক বন্ধুরা, পর্দার অন্তরালে সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সেই মহান রব্বে পাকের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এত সুন্দর কোরআন ও হাদিসের মেজমা, জান্নাতের বাগান, এই বাগানে আপনাকে আমাকে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন, সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত, ঠিক কিনা বলেন? নেয়ামত মনে করেন কি করেন না? যদি নেয়ামত মনে করেন তাহলে আল্লাহ নেয়ামত বাড়িয়ে দিবে, ইবাদত করার সুযোগ বের করে দিবে। আর যদি নেয়ামত মনে না করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে দ্বীনের কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেবে না, ঠিক কিনা বলেন? অনেকে আছেন কোরআনের তেলাওয়াত শুনা একটু এদিক সেদিক হাঁটা চলা করছেন, বাসায় চলে গেছেন, আবার আসবেন, কিন্তু আপনারা আল্লাহর পেয়ারা মাহবুব বান্দারা, আপনারা সেই যে বসেছেন তো বসেছেন, এখনো ওঠেন নাই। এতে করে এটা বোঝা যায় আপনারা দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে আল্লাহর কোরআনকে মহব্বত করেন, ঠিক কিনা বলেন? করেন কি করেন না? একটা কথা আছে বাবা, মিঠা কথায় চিরা ভিজে না। ভিজে? মিঠা কথা কইলে পেট ভরবে? আপনার ভাতিজা কয়, চাচা আপনারা আমি বাপের মতো ভালোবাসি, আপনাকে আমি অনেক ভালোবাসি, অনেক বিপদে আছি, কিছু টাকা পয়সা দেন, ঘরে চাল নাই, বাজার করে খামো কেমনি? আপনি যদি বলেন, ভাতিজা তুই যে আমারে বাপের মতো ভালোবাসোস, আমিও তো তোরে ছেলের মতো বাসি, ভাতিজার মতো ভালোবাসি না, কিন্তু ভাতিজা তোরে আমি ভালোবাসি, মাগার টাকা পয়সা দিতে পারম না। এই কথা যদি বলেন 2-4 মিনিট ভাতিজা জ্ঞান জ্ঞান করে খালি মুখে মুখে ভালোবাসলে হবে? চাচার মতো এমন টাউটার বাটপার নাই, ধর এই চাচার খবরও নিব না। বলবে কি বলবে না? এই চাচার কাছে আর কোনোদিন আসবো না, বলবে কি বলবে না? বন্ধুরা আমার, মিঠা কথায় চিরা ভিজে না। যারা আল্লাহর কোরআনকে মহব্বত করে, আল্লাহর কোরআনকে ভালোবাসে, যারা ইসলামকে ভালোবাসে, দ্বীনকে ভালোবাসে, ওয়াজ মাহফিলের প্যান্ডেল ছেড়ে তারা বাড়িতে যেতে পারে না। এটা হচ্ছে সাফ সুপ কথা। কি কথা? সাফ কথা। একটা কথা আছে, গুড় চেনেন না? গুড় গোপালপুর বাজার না পাশে? গোপালপুর বাজারের থেকে ইফতারি করার জন্য, শরবত বানানোর জন্য গুড় কিনে আনছে না? আখের গুড়। কিসের গুড়? গরমের দিনে আখের গুড় দিয়া শরবত বানায়, লেবু ঠেবু ইসুপ গোলের ভুসি দিয়া খুব মজাই লাগে। লাগে কি লাগে না? অনেকে মনে মনে হুজুর এক গ্লাস পাইলে অনেক খেয়ে ফেলাইতাম। হ্যাঁ, ইফতারির আগে যদি লেবুর শরবত, এর ভিতরে যদি গুড় আর ইসুপ গোলের ভুসি থাকে, জিহ্বায় পানি আসে কি আসে না? আসে না? আগে ছোটবেলায় যখন রোজা রাখতাম, এই যে রোজার মাস আসতেছে আর 1 মাস পরে রোজা, আম্মা যখন দেখতাম আখের গুড় দিয়া, লেবু দিয়া, ইসুপ গোলের ভুসি দিয়া শরবত বানাইতো, ও সময় তো বুঝতাম না রোজা কি। 4-5 বছর, 7-8 বছর বয়স, মনে আছে। আম্মা শরবত বানায় দূরের থেকে চলে গেলে আম্মারে না দেখায় গ্লাসের থেকে একটু টেস্ট করতাম, মজা কেমন, বুঝেন নাই? টেস্ট করতাম মজা কেমন। আম্মায় কয়, তুই শরবত খাইছিস? আমি কি না, আমি শরবত খাই নাই, আমার রোজা ভাঙে নাই। তো এই গুড়ের লোভ মানুষ তো সামলাইতে পারে না। পিঁপড়া চিনেন? পিঁপড়া। আপনি গুড় যদি আইনা বাজার থেকে না ঢাইকা রাইখা দেন, ওই গুড় পিঁপড়ায় ধরবে কি ধরবে না? ধরবে না? প্যাকেট ট্যাকেট কিছুই করেন, এমনি রেখে দিচ্ছেন, কোনো ডিব্বায়ও ঢুকান নাই। একটু পরে আয়া দেখবেন ঘরের কোথাও কোনো পিঁপড়া ছিল না, কিন্তু এখন যেন কোত্থেকা সেনাবাহিনীর মতো লাইন ধরে ধরে আইতাছে। ঠিক কেন বলেন? গুড় আইসা পিঁপড়ায় মুখ দিবেই দিবে। মৌমাছির বাসা আছে না? আছে। মৌমাছির চাকের মধ্যে মৌমাছি আপনাকে খবর দিয়ে আনা লাগবে না, প্রথম দেখবেন 4-5টা মৌমাছি আইনা বাসা বাঁধছে। দিন দিন খালি মৌমাছি কি বাড়তেই আছে। ওই মৌমাছির মধুর চাকটা আপনার বাড়ির চালে অথবা বাড়ির ছাদে অথবা ঘরের কাছে। মৌমাছি জানে যে এই বাসায় বসলে যে কোনো সময় আমার উপর অ্যাটাক হতে পারে, হামলা হতে পারে, জানে মৌমাছি কি। জানার পরেও মৌমাছি জানে ওই বাসার ভিতরে মধু আছে,
কি আছে? মাইর খাই খাই, কিন্তু মধু মাগার কি সারা যাবে? যাবে? তার মানে গুড় আছে যেখানে, পিঁপড়া আছে সেখানে, মধু আছে যেখানে, মৌমাছি আছে সেখানে, ও মুসলমান, ও যুবক, আল্লাহর কোরআন আছে যেখানে, আল্লাহর পেয়ারা বান্দা আছে সেখানে। এই এলাকার ভিতরে যত মুসলমান আছে যারা কোরআনের মজমায় আসে নাই, তাদের দিলের ভিতরে ইসলামের মোহাব্বত নাই, দ্বীনের মোহাব্বত নাই। আছে? মিঠা কথায় চিরা ভিজবে? আরে দ্বীনের মোহাব্বত থাকলে তো তোমাকে ওয়াজের মজমায় দেখা যাইতো। আমার বৃদ্ধ বাবা অসুস্থ, কোরআনের মোহাব্বত থাকার কারণে হুইল চেয়ারে করে চলে আসছে, ঠিক কিনা বলেন? আবার আরেকজনে দেখলাম যে হাঁটতে পারে না, কি যেন ভর করে করে আসছে। এটা কোরআনের মোহাব্বত থাকতে হবে। ওই দিন সিরাজগঞ্জে এক মাহফিলে, বিশাল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল, 50,000 মানুষের সমাগম। সেই খুলনা থেকে সিরাজগঞ্জ 8 ঘন্টা জার্নি করে, এত কষ্ট করে গেছি। যাই দেখি প্যান্ডেলের সামনে একজন যুবক গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করছে। ওই যুবক আমার তেলাওয়াত ইন্টারনেটে দেখে, টেলিভিশনে দেখে। এই হুজুর যেহেতু আসবে, যত অসুস্থ হই না কেন, তার 2 ভাইয়ের কাঁধের ভিতরে হাত দিয়া ল্যাংরায়া ল্যাংরায়া মাহফিলের মজমার প্রথম চেয়ারে আইসা বসে গেছে। আমি কোরআন তেলাওয়াত করতেছি, সে আল্লাহর কোরআন শুনে কাঁদতেছে। এই হচ্ছে কোরআনের প্রতি ভালোবাসা, ঠিক কিনা বলেন? ভালোবাসা কি বাসা না? আপনাদের সামনে আমি আজকে কোরআন পড়েছি, এক একটা হরফের বিনিময়ে আপনারা কমপক্ষে 10টা করে নেকি পাইছেন। আর আস্তে কোন সুবহানাল্লাহ। কারণ মমতাজের গান শুনলে তো অনেক সওয়াব, সওয়াব না? হ্যাঁ, মমতাজের গান শুনলে যদি সওয়াব না হয়, এত বড় সাহস কে দিয়েছে আমার সংসদের মধ্যে এদেশের জনগণের পকেটের ট্যাক্সের টাকা, ব্যাটের টাকা, ঘাম ঝরানো পয়সা দিয়া সংসদ ভবনের বিদ্যুতের বিল দেওয়া হয়, ঠিক কিনা বলেন? ওর মতো বেশ্যা বেটি 3টা বিয়ে হয়েছে, এই বেটিকে কেন সংসদের মধ্যে গান শোনানোর অর্ডার দেওয়া হবে, ঠিক কিনা বলেন? কেন মমতা সংসদে গান গাবে? আর সেই গান কেন এমপি মন্ত্রীরা বেটকায়া গাল বেটকায় বেটকায় শুনবে কেন? সুতরাং সব হচ্ছে আসলে তাদের দিলের ভিতরে, মনের ভিতরে ইসলাম নাই। কি নাই? 420 420 420 কি 420 নির্বাচনের সময় আইসা বক্তব্য দেয়, মাদকের বিরুদ্ধে আমার আন্দোলন, মাদকের বিরুদ্ধে আমার জিহাদ। বক্তব্য দিয়া গাড়ির ভিতরে যে একটা বেনসন সিগারেটের প্যাকেটটা দে। কথা কন, আল হক মুররুন, হক কথা কি? মিষ্টি। হক কথা কি? কি কি? একজনের কা মিষ্টি আর একজনের কে তিতা। ওমা ও কাগো আই কোনটা বুঝুম? হক কথা কি? হক কথা তিতা। এ মন্ত্রী সাহেব, নেতা সাহেব, চেয়ারম্যান সাহেব, এই যে কালকের আগের দিন ঢাকায় কাউন্সিলর নির্বাচন গেছে, বুঝেন নাই? অনেক কাউন্সিলর দাঁড়াইছে, ছোটবেলা থেকে চিনি। রাত্রবেলা কি আকাম কুকাম করে সেটাও জানি, দিনে কি করে সেটাও জানি। ওরে বাবা রে বাবা, নির্বাচনের আগে বাইতুল মোকাররমার থেকে 2000 টাকা দিয়ে একটা টুপি আনবি, এমন উঁচা টুপি, খাড়া টুপি, যাতে 1 কেজি চাউল আটে, বুঝেন নাই? বস টুপি দিয়া কি করবেন বোঝো না মিয়া? পিরিয়ামিনির থেকে যে সুন্দর করে 2টা পাঞ্জাবি কিনা লয়া হোক, বক্তব্য দিতে হইব। রাজনীতির মঞ্চে যা বক্তব্য দেয়, আজকে থেকে আমার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মাদকের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করব, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করব, আমার এলাকায় মাদক থাকতে পারবে না, সন্ত্রাস থাকতে পারবে না। অথচ তার পকেটের ভিতরে আছে গাজার পোটলা, তার পকেটের ভিতরে আছে বেনসন সিগারেট, তার লগে যেগুলো চলাফেরা করে সবগুলাই সন্ত্রাস। আর বক্তব্য দিচ্ছেন কি মাদকের বিরুদ্ধে। আর কথায় কাজে মিল আছে? জোরে বলেন, মিল আছে? কথায় কাজে যদি মিল থাকবে, এদেশের প্রধানমন্ত্রী যদি ট্যাক্স দেয় আমিও ট্যাক্স দেই, এদেশের অর্থমন্ত্রী যদি ভ্যাট দেয় আমিও ভ্যাট দেই। আমি এদেশের জনগণ আমার টাকা খরচ কইরা কেন সংসদের ভিতরে
মমতাজের গান শুনবা, আমরা জবাব চাই, ঠিক কিনা বলে? মমতাজের গান শুনা এদেশের যুবকরা ভালো কিছু পায় নাই, পাইছে? হ্যাঁ, মমতাজের গান গায়, ফাইটটা যায়, চিররা যায়, লয়া যায়, খায়া যায়। এ যুবক, তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন, এই গান শুনা তোমরা ভালো কিছু শিখছো? হ্যাঁ, যুবক কয়দিন একটা মেয়ের লাগে ফষ্টি নষ্টি কইরা যখন সেকা টাকা খায়, তখন খাম্বা দইরা কয় ফাইটটা যায়, ফাইটটা যায়, চিরা যায়, বলে কি বলে না? অথচ ও যুবক, তোমাদের সামনে আমি যে কোরআন পড়লাম, এই কোরআন তোমাদের কাছে কেমন লাগছে সত্যি করে কও। আরো আসতে বলো, আরো আসতে বলো, কেমন লাগছে? এই কোরআন যদি সংসদের মধ্যে একবার নয়, মমতাজের গান বাদ দিয়া যদি একজন কারি সাহেব নিয়ে কইতো ঠিক আছে আমাদের এখন 10 মিনিটের ব্রেকের দরকার, আমরা একটু কোরআন তেলাওয়াত শুনি, কেমন লাগতো? হ্যাঁ, কেমন লাগতো? ও মুসলমান, আজকে এই কোরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে আমাদের অধপতন, ঠিক কিনা বলেন? আপনাদের সামনে আমি আল্লাহর কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের ভিতরে বলছেন, ওয়া ইযা কুরিআল কুরআনু ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন। ও দুনিয়ার মানুষ, তোমাদের সামনে যখন কোরআন পড়া হয় তখন তোমরা চুপ কইরা কোরআন শুনবা। কোরআন তেলাওয়াত শোনার সময় তোমরা কেউ কারো সাথে কথা বলবা না, মনোযোগ দিয়ে কোরআন শুনবা। কে বলছেন? আল্লাহ। জোরে বলেন, কে বলছেন? আমি বলছি? এটা কি আমার কথা? কোরআন খুলে দেখেন, আল্লাহ কোরআনের 9 পারার ভিতরে বলছেন, আল্লাহ বলছেন যখন কোরআন তোমাদের সামনে তেলাওয়াত করা হবে তখন তোমরা চুপ করে কোরআন শুনবা, তাহলে আমি আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাজিল করব। অন্য আয়াতে বলছেন, ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ঈমানা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলছেন কোরআন তেলাওয়াত শুনলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। কি বৃদ্ধি পায়? ঈমান বৃদ্ধি পায়। কোরআন তেলাওয়াত শুনলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। বাবা, এটা আমার মুখের কথা না, আল্লাহর কথা। আমার একদল ভাইয়েরা আছে যারা ফতোয়া দেয় কোরআনের অর্থ না বুঝা পড়লে কোনো সওয়াব নাই, বলে কি বলে না? ওরা হচ্ছে মূর্খ। ওরা কি? গন্ড মূর্খ। অথচ আল্লাহ বলছেন কোরআন শোনো, তাহলে আমি আল্লাহ তোমাদের উপর কি করব? আমি আল্লাহ তোমাদের উপর রহমত নাজিল করব। আল্লাহ বলছেন একজন রিকশাওয়ালা কোরআন পড়তেই পারে না, সে কোরআনের অর্থ কিভাবে পড়বে বলেন? এই কথা যদি বলা হয় তাহলে রিকশাওয়ালা বলবে যে আমি যেহেতু অর্থ পারি না কোরআনই পড়ুম না। বলবে কি বলবে না? বন্ধুরা আমার, আমি আল্লাহর কোরআন পড়েছি, আপনারা শুনেছেন এক একটা হরফের বিনিময়ে আল্লাহ কমপক্ষে 10টা করে নেকি আপনার আমার আমলনামায় দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার। নবীজির হাদিস, তিরমিজি শরীফের হাদিস, আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবীদেরকে ডেকে বলছেন, ও সাহাবীরা এদিকে আসো। আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, ও সাহাবীরা এদিকে আসো। আলিফুন ওয়া লামুন ওয়া মিমুন ওয়া হারফুন। তোমরা যদি কোরআন শরীফের এই 3টা শব্দ তেলাওয়াত করো, আলিফ এক শব্দ, লাম এক শব্দ, মিম এক শব্দ, কেউ যদি কোরআন কারীমের এই 3টা শব্দ তেলাওয়াত করে, এই 3 শব্দের বিনিময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার আমলনামায় 30টা নেকি দান করে। আমি যত তেলাওয়াত করেছি, যদি 1000 শব্দ তেলাওয়াত করি, 1000 কে 10 দিয়ে গুণ দেন কয় হাজার? 10,000 কয় হাজার? আর যদি 2000 শব্দ তেলাওয়াত করি, 2000 কে 10 দিয়ে গুণ দেন কয় হাজার? 20,000। এই 20,000 কমপক্ষে 20-30,000 নেক আপনারা পেয়ে গিয়েছেন। আর এমন একটা সূরা আমি তেলাওয়াত করেছি, এই সূরাটা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতের মধ্যে জান্নাতীদের সামনে তেলাওয়াত করবে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলে, ও বাবা, আল্লাহ কোরআনের ভিতরে এমন একটা সূরা নাজিল করছে, এই সূরাকে বলা হয় বেহেশতের জাতীয় সঙ্গীত। আল্লাহু আকবার। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ এই সূরার ভিতরে বারবার বলছেন ফাবি আইয়ি আলা রাব্বিকু। জোরে বলেন ফাবি আইয়ি আলা, ফাবি আইয়ি আলা। আল্লাহ বলছে, বান্দা, আমি আল্লাহ তোদেরকে এত নিয়ামত দিছি, তোরা কোন নিয়ামতটাকে অস্বীকার করবি? আল্লাহু আকবার।
এ যুবক, আমি আল্লাহ তোরে দুইটা চোখের নেয়ামত দিছি, এই দুইটা চোখ যদি আমি নিয়ে যাই, তোর মতো আর হতবাগা দুনিয়াতে হবে না। এই চোখ দিয়া মায়ের মুখখানা দেখতে পারবি না, এর চাইতে আর কষ্ট হতে এই চোখ দিয়া প্রিয় সন্তানের চেহারা দেখতে পারবি না, এর চাইতে আর কষ্ট। আল্লাহ বলে, এ বান্দা, এত নিয়ামত দিছি, এত নিয়ামত দিছি, ফাবি আইয়ি আলা রাব্বিকুমা তুকাদ্দিবান, আমার কোন নিয়ামতটাকে অস্বীকার করবি? কে বলছেন? জোরে বলেন কে? আল্লাহ বলে, হে যুবক, আমার কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবি না। আমি আল্লাহ তোদেরকে নিয়ামত দিয়া নিয়ামতের সাগরে তোরা হাবুডুবু খাইতেছস, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ বলে, নিয়ামত দিছি, এখন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আমি আল্লাহ তোদেরকে যেই নিয়ামত দিছি, এই জন্য আমার আল্লাহর গোলামি করতে হবে। আল্লাহর গোলামি, দুনিয়ার মানুষের গোলামি দুনিয়ার মানুষের গোলামি করা যাবে না, গোলামি করতে হবে কার? আরো জোরে বলেন কার? আজকে তো দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর গোলামি না কইরা মানুষের গোলামি করে কি করে না? আল্লাহ বলে, ইয়া মাশারাল জিন্নি ওয়াল ইনস, এখানে জিনের কথা বলা হয়েছে, মানুষের কথা বলা হয়েছে। শুধু মানুষের কথা বলা হয় নাই, জিনের কথাও বলা হয়েছে, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ কোরআনের ভিতরে বলছেন, ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য। আল্লাহ বলে, এত নিয়ামত দিছি, এই নিয়ামত খায়া আমার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। যদি আমার আল্লাহর শুকরিয়া, আমার আল্লাহর গোলামি, আমার আল্লাহর ইবাদত, আমার আল্লাহর আনুগত্য, আমার আল্লাহর নির্দেশ, আমার আল্লাহর হুকুম যদি মানতে মন না চায়, আল্লাহ বলে, তাহলে আমার দুনিয়া থেকে বের হয়ে যা। বলছেন কে? আল্লাহ বলে, আমার ওয়ার্ডার যদি তোদের কাছে ভালো না লাগে, বের হয়ে যা। অনেক সময় মা বাবা রাগ কইরা সন্তানরে কয়, আমার কথা ভালো না লাগলে বলে কি বলে না? আরে মা জানে, বাবা জানে, বের হইয়া যাবে কোথায়? 2 দিন 1 দিন ঘুরে আবার বাড়িতে আসতেই হবে, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ তার বান্দাকে বলতেছে, এ জিন, এ মানুষ, এ যুবক, এ বৃদ্ধ, এ মহিলা, এ পুরুষ, আমার গোলামি যদি ভালো না লাগে, আমার দুনিয়া থেকে বের হয়ে যা। আল্লাহ বলছেন, ইয়া মাশারাল জিন্নি ওয়াল ইনস ইন ইসতাতাতুম আন তানফুযু মিন আকতারিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ফানফুযু লা তানফুযুনা ইল্লা বিসুলতান। আল্লাহ বলে, না না না, কোন জায়গা দিয়া বাইরাইতে পারবি না, আসমান দিয়া বাইরাতে যাবি, আমি আল্লাহ আসমানের দরজা লাগায় দিছি, আমার দুনিয়ার জমিন থেকে তোদের কোথাও যাওয়া সম্ভব না, কারণ আমি আল্লাহ তোদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করছি। এ জিন, এ মানুষ, যেহেতু বের হতে পারবি না, সেহেতু আমার আল্লাহর হুকুম মাইনা আমার দুনিয়াতে থাকতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? অথচ এই দুনিয়াতে এমন মানুষ আছে, এমন আল্লাহর বান্দা আছে, আল্লাহকে মানে না, আল্লাহর পায়ে সেজদা দেয় না। আল্লাহর পায়ে সেজদা না দিয়া মানুষের পায়ে দেয় কি দেয় না? জোরে বলেন, দেয় কি দেয় না? বাংলার জমিনে এমন মাজার আছে, দেখবেন মাজারে যায় বাবাকে সেজদা দিয়া পয়রা থাকে, ঠিক কিনা বলেন? ল্যাংটার মাজারে যান, দেওয়ানবাগে যান, ও মুসলমান, দেখবেন বাবা কয়ে যায় পায়ের উপর সেজদা দিয়া পয়রা থাকে। আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষের পায়ে সেজদা দেওয়া হারাম। জোরে বলেন কি? আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষের পায়ে সেজদা দেওয়া হারাম। ও বাবা, আল্লাহ রসুলের হাদিস, নবীজি বলছেন, লা তাত্তাখিদুল কুবুর মাসাজিদা, ও আমার উম্মতরা, তোমরা কবরকে সেজদায় পরিণত করো না। বলছেন কে? নবীজি। কে বলছেন? আল্লাহর নবী বলেন, তোমরা কবরকে সেজদায় পরিণত করো না। আজকে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর নিয়ামত খায়া, আল্লাহর নিয়ামত গ্রহণ কইরা, আল্লাহর আলো বাতাস গ্রহণ কইরা, আল্লাহর হুকুম মানে না, তারা মানুষের পায়ে যায় সেজদা দেয়। আর যারা মানুষের পায়ে সেজদা দেয়, তারা আল্লাহর সাথে শিরক করতেছে, ঠিক কিনা বলেন? আর আল্লাহর সাথে যারা শরীক করে, শিরক করে, তাদের জাহান্নাম ছাড়া কোনো উপায় আছে? জাহান্নাম ছাড়া উপায় আছে নাকি বলেন? জাহান্নাম ছাড়া উপায় নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, এ বান্দা, তোদেরকে এত নিয়ামত দিলাম,
দিলাম, ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা ইন্নাল্লাহা লাগফুরুর রহিম। এ বান্দা, আমি তোদেরকে এত নেয়ামত দিলাম, এত নেয়ামত দিলাম, এই নেয়ামত যদি তোরা কিয়ামত পর্যন্ত গণনা করস, আমার আল্লাহর নেয়ামত গণনা করে শেষ করতে পারবি না। সুতরাং আমি আল্লাহ তোদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছি, এই নেয়ামতের একমাত্র শুকরিয়া আদায় হবে আমার আল্লাহর গোলামি করার মাধ্যমে। ঠিক কিনা বলেন? আজকে দুনিয়ার মানুষগুলো ক্ষমতা পাওয়ার জন্য ক্ষমতাবানদের চামচামি করে, করে কি করে না? আমার নেতার চরিত্র ফুলের চাইতে, স্লোগান দেয় কি দেয় না? আমার নেতার চরিত্র নামাজ পড়ে না একক তো। আরে তুই যদি তোর নেতার চরিত্র সম্পর্কে জানতি, তাহলে এই নেতার পিছে আর ঘুরতি না। মুসলমানদের মাত্র একজন নেতা আছে, নেতার নাম কি? একজনে কয় আল্লাহ, আর একজনে কয় নবী। কোনটার দিকে যাবো? নবী। আমাদের নেতার নাম কি? বিশ্ব নবী জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে আমাদের নেতা। মুসলমানের নেতার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ও যুবক, তুমি বলো আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে রাজনীতি করি, আমি জিয়াউর রহমানের আদর্শে রাজনীতি করি, আমি এরশাদের আদর্শে রাজনীতি করি। ও যুবক, তুমি যেই দল করতে পারো না কেন বন্ধু, এটা তোমার ব্যাপার, তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমি ওয়াজ মাহফিল থেকে বলে যাই, আল্লাহর পয়গম্বরের আদর্শ ছাড়া আর কোনো রাজনীতি করা যাবে না। হারাম, হারাম, হারাম। কি হারাম? জোরে বলেন কি? এ যুবক, এই স্লোগান যদি তুমি দিতে পারো, আমার নবীর চরিত্র ফুলের চাইতেও, এই কথা বলেছেন কে? লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। আল্লাহ বলছেন আমার নবীর আদর্শ, আমার নবীর চরিত্র হচ্ছে সবচাইতে উত্তম চরিত্র। ঠিক কিনা বলেন? ওই নবীজি বলছেন লা তাত্তাখিযুল কুবুরা মাসাজিদা, তোমরা কবরকে সেজদায় পরিণত করো না। আজকে মুসলমান হুজুকে মাতাল, আজকে মুসলমান মানুষের গোলামি করে, আজকে মুসলমান আল্লাহর গোলামি করে না, আজকে মুসলমান মানুষের পায়ে সেজদা দেয়, আজকে মুসলমান মানুষের কাছে যায় বলে এ বাবা আমার সন্তান হয় না, আমাকে সন্তান দাও। এ পীর সাহেব আমার ব্যবসায় উন্নতি হয় না, আমাকে ব্যবসায় উন্নতি করায় দাও। এ পীর সাহেব আমার রিজিক দরকার, আমার রিজিক দাও। আল্লাহ বলে না না না, ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদি ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা, একমাত্র আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে রিজিক দেই, দুনিয়ার কোনো মানুষ তোমাদের রিজিক দেয় না। ঠিক কিনা বলেন? গত বছর ঢাকা থেকে মাহফিলে যাইতেছি সিলেট, 5 দোনার মোড় একটা জায়গা আছে, সেখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে। 1-1.5 কিলো পর্যন্ত জ্যাম লেগে গেছে। গাড়ির থেকে নাইমা হাঁটতেছি, দেখি কিছু মানুষ একটা বৃদ্ধ লোকের পিছনে পিছনে দৌড়াইতেছে, শতে শতে মানুষ। আমি বললাম ভাই কি হয়েছে, কি হয়েছে? কয় আমাদের সামনে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের পিসাব। তিনি কি? কয় এই পিসাব বালু খায় কিন্তু হজম হয় না। কি খায়? বালু খায়, হজম হয় না। এটা হচ্ছে তার কারামতি। এটা কি? তার কেরামতি। বালু না খাইলে হজম হইলে কি হয়েছে? কয় আমি আপনি বোঝেন নাকি বালু খাইয়া হজম হয় না, এটা কি সোজা কথা নাকি? আমি কি ঠিক আছে, তাহলে তো পিসাবরে একটু দেখান দরকার। ধীর ঠেলা সামনে গেলাম। মিথ্যা কথা যদি বলি ভাই আল্লাহ বিচার করবে। দেখি পিসাবের শুধু এতটুক ঢাকা, এতটুক ঢাকা, আর সদরঘাট, গুলিস্তান, কমলাপুর সব দেখা যাইতেছে। আমি বলি এটা আবার পিসাব হয় কেমনে? এটা কি? মানুষ হুজুকে মাতাল। কিসে মাতাল? হুজুকে মাতাল, হুজুকে মাতাল। হাকিমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার কিতাবের ভিতরে লেখেন, এক বাদশা রাজপ্রাসাদের ভিতরে বৈশা তার উজির নাজিরদেরকে বলতেছেন, এ উজির নাজিরেরা, এ পুলিশ বাহিনীর প্রধান, র্যাব বাহিনীর প্রধান, সেনাবাহিনীর প্রধান, তোমরা উত্তর দাও আমার রাজ্যটা কেমন চলতেছে, আমার রাজ্যের অবস্থা কেমন? সবাই এক কথায় দাঁড়ায় বলতেছে, পুলিশ বাহিনী বলতেছে উজির আজম আপনার রাজ্য এত সুন্দর চলতেছে যেটা বলার মতো না। সেনাবাহিনীর প্রধান দাঁড়ায় বলতেছে উজির আজম আপনার রাজ্যটার মধ্যে এত সুন্দর সুশৃঙ্খলা আছে, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন রাজ্য নাই। র্যাবের প্রধান দাঁড়ায় বলতেছে আপনার মতো এমন বাদশা আমি কোনোদিন দেখি নাই। সবাই শুধু বাদশারে ইয়েস ইয়েস করতেছে। কি? আমাদের দেশেও ইয়েস ইয়েস করার মানুষ আছে, নো মানুষ করার নাই। সবাই শুধু ইয়েস বলে, নো বলতে
চায় না, ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু 6 নম্বর একজন কর্মচারী দাঁড়ায় কা বাদশা, পুলিশ বাহিনীর প্রধান বলছে সব ঠিক আছে, সেনাবাহিনীর প্রধান বলছে সব ঠিক আছে, র্যাব বাহিনীর প্রধান বলছে সব ঠিক আছে, বড় বড় সরকারের আমলারা বলতেছে আপনার মতো বাদশা তারা আজ পর্যন্ত দেখে নাই, কিন্তু আমি একজন 6 নাম্বার কর্মচারী, আমাকে একটা কথা বলার অনুমতি দেন, আমার মতামত ব্যক্ত করার অনুমতি দেন। বাদশা বলল ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি তোমার মতামত ব্যক্ত করো। এবার 6 নাম্বার কর্মচারী দাঁড়ায় বলতেছে বাদশা আপনি যদি রাগ না করেন আমি একটা কথা বলবো। কি বলবি কি বলবি? বলে বাদশা আপনার রাজ্যটা বেহায়ার মতো চলতেছে। কিসের মতো? 6 নাম্বার কর্মচারী যদি বলে আপনার রাজ্যটা বেহায়ার মতো চলতেছে, এখন কি বাদশার মান সম্মান আছে? ধুলায় মিশে গেছে না? বাদশায় কয় তোরে আমি রাখছিলাম খাগড়াছড়ি বান্দরবন, ওইখান থেকে 21 নম্বরের থেকে তোরে 6 নম্বরে আনছি, কয়দিন পরে তোরে রাজপ্রাসাদে চাকরি দিম, আর তুই বলতেছস আমার রাজ্যটা বেহায়ার মতো। তুই যদি প্রমাণ করতে না পারোস আমার রাজ্যটা বেহায়ার মতো চলতেছে, তোরে আমি ফাঁসি দিব। 6 নাম্বার কর্মচারী দাঁড়ায় বলে বাদশা আমি যদি প্রমাণ করতে না পারি আপনার রাজ্যটা বেহায়ার মতো চলতেছে, তাহলে আপনি আমার গর্দান ফালায় দিয়েন, আমার কোনো অসুবিধা নাই। এমন বড় চ্যালেঞ্জ যদি একজন ছোট কর্মচারী বড় বড় অফিসারের সামনে দেয়, ওই চ্যালেঞ্জটা অবশ্যই বাদশার গ্রহণ করতে হয়। বাদশা যদি গ্রহণ না করে তাহলে তার সমস্ত উজির নাজিরের কাছে লজ্জা পাবে, ঠিক কিনা বলেন? বাদশাহ কয় তোর চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম, তুই যদি এই প্রমাণ করতে না পারোস আমার রাজ্যটা বেহায়ার মতো চলতেছে, যদি প্রমাণ করতে না পারোস তোর গর্দান ফালায় দেবো। এবার ওই কর্মচারী দাঁড়ায় বলতেছে বাদশাহ 15 দিন টাইম দেন, 15 দিনের মধ্যে আমি প্রমাণ করে দেখায় দেবো আপনার রাজ্যটা বেহায়ার মতো চলতেছে। ঠিক আছে তোরে আমি 15 দিন টাইম দিলাম। এবার 6 নাম্বার কর্মচারী বলে বাদশাহ আপনি তো আমাকে 15 দিন টাইম দিয়েছেন, আমার চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করছেন আপনি, কিন্তু চ্যালেঞ্জটা যে আমি আপনার সাথে মোকাবেলা করব, এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করার জন্য আমাকে আপনি 10,000 দিরহাম দিতে হবে। কয় হাজার? ঠিক আছে 10,000 দিরহাম নিয়ে যা বাইতুল মাল থেকে। অর্থমন্ত্রীকে বললেন ওকে 10,000 দিরহাম দিয়ে দাও। এবার অর্থমন্ত্রী ডাইকা 6 নম্বর কর্মচারীকে 10,000 দিরহাম দিয়া দিলেন। এবার ওই 10,000 দিরহাম নিয়ে 6 নম্বর কর্মচারী চলে গেলেন স্বর্ণের দোকানে। কোথায়? স্বর্ণের দোকানে যায় 10,000 দিরহাম দিয়া স্বর্ণ কিনলেন। ওই স্বর্ণ কিনা কর্মকারদেরকে বললেন এই স্বর্ণ দিয়া আমাকে 2টা জুতা বানায় দিবা। কয়টা জুতা? জোরে বলেন কয়টা? ভালো করে খেয়াল করেন। 10,000 দিরহাম দিলেন স্বর্ণ কিনতে, স্বর্ণ দিয়া বললেন 10,000 দিরহামের স্বর্ণ দিয়া আমাকে 2টা স্বর্ণের জুতা বানায় দাও। কর্মকার বলে এ মিয়া তোমাকে তো 6 নম্বর কর্মচারীর মতো দেখা যায়, 10,000 দিরহাম দিয়া স্বর্ণ কিনা স্বর্ণের জুতা দিয়া কি করবা? কয় বেটা যেটা করছি ওটা বল, যদি তুই আমাকে জুতা না বানায় দেস বাদশা কিন্তু আমার গর্দান ফালায় দিবে, ঠিক কিনা বলেন? এবার 10,000 দিরহাম দিয়া স্বর্ণ কিনলেন। কর্মকার তার পায়ের মাপ অনুযায়ী ওই স্বর্ণ দিয়া 2টা সুন্দর করে জুতা বানায় দিলেন। কি করলেন? 2টা জুতা বানায় দিলেন, মনে রাখেন ভালো করে। এবার ওই জুতা 2টা নিয়ে বাড়িতে চলে গেছে। কর্মচারী বাড়িতে চলে গেছে, জুতা 2টা নিয়ে সিন্ধুকের মধ্যে উঠায় রাখছে। বৃহস্পতিবার রাত, পরের দিন শুক্রবার। কি বার? কর্মচারীর বাড়ির পাশে একটা গোপালপুর বাজার আছে। মনে করেন আপনাদের এলাকায় নাকি একটা জমিদার ছিল আগে, হ্যাঁ? হ্যাঁ, বাড়ির সামনে দিয়ে আইলে নাকি জুতা খুললে আইতো। এ জমিদার আপনার বাড়ির সামনে দিয়া জুতা পাই দিয়ে আসতে হইতো, আপনি আজকে কোথায়? কই গেছেন আপনি? ও জমিদার, এই পৃথিবীর জমিনে কত রাজা বাদশা আইলো, কত জমিদার আইলো, কেউ নাই, সব শেষ। ঠিক কিনা বলেন? কেউ থাকবে না, থাকবে একমাত্র আমার। জোরে বলেন কে? একমাত্র আমার আল্লাহ থাকবেন। হাসন রাজা আছে একজন, সিলেটে রাজা ছিল। তার বাড়ির সামনে দিয়া যদি কোনো বধূ যাইতো, কোনো মহিলা যাইতো, সে যায় দর্শন করত। আজকে হাসন রাজা নাই, তার রাজত্বও নাই, আছে একমাত্র আল্লাহ। কে আছেন? ক্ষমতার মালিক কে? আল্লাহকে মানতে হবে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানা যাবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো গোলামি করা যাবে না, ঠিক কিনা বলে? সেই কথাই তো আপনাদেরকে বুঝাইতেছি বাবা। ও যুবক, ও মুসলমান,
এবার কর্মচারী বৃহস্পতিবার রাত্রে জুতা কি নাই না বাড়ির ভিতরে আইসা তার সিন্ধুকের মূত্রে জুতা দুইটা রাইখা দিছে। 12:30টার দিকে জুমার নামাজের আজান দিছে। কোন নামাজের আজান? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কিসের আজান? জুমার নামাজের আজান দিছে। এবার বাদশার 6 নাম্বার কর্মচারী এলাকার সব মানুষদেরকে বলতেছে, এই জুমার নামাজের আজান দিছে, তাড়াতাড়ি মসজিদে যা। কি কর? এবার সবাই কইতাছে, আপনি আমাকে মসজিদে পাঠাইতেছেন, আপনি নিজে যান না? কি লেগা? কয়, তোরা আগে যা, আমি পরে আইতেছি, আমার একটা জরুরি কি আছে, জরুরি একটা কাজ আছে। আসলে আছে, ওই যে জুতা এক জোড়া কিনে না, কই রাখছে? সিন্ধুকের মধ্যে রেখেছেন। এবার যখন ঘড়ির কাঁটায় 1:20 বেজে গেছে, বাজারের মসজিদে জামাতে দাঁড়াবে কয়টায়? জোরে কোন? যারা আওয়াজ না কইরা বলবে তারা মনে হয় নামাজ তো পড়েই না, জানবো কই থেকে? মোহাম্মদপুরের একজন কাউন্সিলর, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ঈদের নামাজ পড়তে গেছে। কিসের নামাজ? ঈদের জামাত ছিল 8:30টায়। ইমাম সাহেব বয়ান করতে করতে 9:15 বেজে গেছে। বুঝেন নাই? কয়টা বাজছে? জোরে কোন? 9:15 বাজছে। কাউন্সিলর উঠা কয়, এই মিয়া, ইমাম সাহেব, এই মুয়াজ্জিন, কি করো মিয়া? 8:30টায় টাইম দিছো, 9:15 বাজে। এ মুয়াজ্জিন, তাড়াতাড়ি করে আজান দাও। কি করো? মুয়াজ্জিনে কয়, কাউন্সিলর সাহেব, ঈদের নামাজে তো কোনো আজান নাই। কয়, বেটা আজান নাই তাতে কি হইছে? তাহলে একামত কি কর? কি কর? ঈদের নামাজে কি একামত আছে নাকি? আর ওই পাড়ায় জানবো কই থেকে? কোনোদিন তো মসজিদে আহে নাই। কি করে নাই? রাগ করতেছেন নাকি? এবার মুয়াজ্জিন আসিল বরিশাইলা। কি? এবার মুয়াজ্জিনকে আজকে পাইছি, তোর ইচ্ছা মতো বানামু। মুয়াজ্জিন কয়, এই মিয়া কাউন্সিলর, ঈদের নামাজে কি আজান আছে, একামত আছে? এই জনগণের কাছে জিগান, যদি প্রমাণ দিতে না পারেন তাহলে জুতার মালা গলায় দিয়ে একটা জামুগা। জুতার মালিক ওর গলায় পরবো না, কাউন্সিলরের গলায়, কারণ ওটা নামে মুসলমান, মুসলমানের মুসলমানিত্ব নাই। থাকলে আইসা ঈদের নামাজে একামত দিতে, আজান দিতে বলতো না। ঠিক কেনা বলে? এবার কর্মচারী কয়, তোরা মসজিদে যা। ঘড়ির কাঁটা 1:20 বেজে গেছে। এলাকার সব মানুষগুলা জুমার নামাজে চলে গেছে, কিন্তু বাদশার 6 নম্বর কর্মচারী এখনো। এবার দেখে 1:25 বেজে গেছে, আর 5 মিনিট জামাতের বাকি আছে। ইমাম সাহেব খুতবা দিয়া দিছে। ওই সিন্ধুকের থেকে বাম পায়ের জুতাটা বাইর করছে। কোন পায়ের? মানুষ জুতা পরলে আগে কোন পায়েরটা পরে? জোরে বলেন। এবার বাম পায়ের জুতা বাইর করছে, ডান পায়ের টানা। বাম পায়ের জুতা বের কইরা ওই স্বর্ণের জুতাটা দুই কেতকুলি কয়, বগলের তলে নিয়া ঢাইকা, চাদর দিয়া ঢাইকা জুতাটা এমনি লয়া গোপালপুর বাজারে গেছে নামাজ পড়ার লেগা। জুমার নামাজ। কিসের নামাজ? খুতবা টুতবা শেষ, এখন আর কেউ বাইরে নাই, সত্য। এবার 6 নম্বর কর্মচারী কি করছে? আপনারা যে জুতা পাই দিয়া মসজিদে যান, ওই জুতাগুলো তো সাধারণত মসজিদের বাইরে রাখেন না? গ্রামে কিন্তু ভিতরে নেয় না। ঢাকা শহরের মতো তার জুতা চোর নাই, আছে না? আপনার উদ্দেশ্যে আছে। সব জুতা চোর, সব চোর কই? সব জুতা চোর ঢাকা শহরে। এবার ওই বাদশার কর্মচারী কি করছে? মসজিদের বারান্দায় সিঁড়ির সামনে জনগণের জুতার সাথে তার স্বর্ণের বাম পায়ের জুতাটা রাইখা সেও যায় নামাজে দাঁড়ায় গেছে। একবারে সবার শেষ সিরিয়ালে। কি? সবার শেষে একেবারে 21 নম্বরে দাঁড়াইছে সিরিয়াল, কারণ ভিতরে কি নাই, গেছে 1:20 জায়গা থাকবে। এবার ইমাম সাহেব নামাজে দাঁড়ায় গেছে, জুমার নামাজের কেরাত পড়তেছে, সূরা পড়তেছে। 1 রাকাত পড়লেন, 1 রাকাত শেষ করে আবার দ্বিতীয় রাকাতে গেলেন, দ্বিতীয় রাকাতও শেষ করলেন। সালাম
রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। যখন ইমাম সাহেব নামাজ শেষ করছে, 6 নাম্বার কর্মচারী তাড়াতাড়ি করে মসজিদ থেকে বের হয়ে মসজিদের কোণার ভিতরে যায় দাঁড়ায় গেছে। কোন জায়গায়? মসজিদের কোণার মধ্যে দাঁড়ায় গেছে। কিছু মানুষ নামাজের পরে বের হচ্ছে, আর কিছু মানুষ মোনাজাতের জন্য ওয়েট করতেছে। যখন বাদশার 6 নম্বর কর্মচারী দেখতেছে কিছু মানুষ মসজিদ থেকে বের হচ্ছে, সে মসজিদের কোণার মধ্যে দাঁড়ায়া আওয়াজ করে করে জোরে জোরে বলে, ও মুসল্লি ভাইরা এদিকে আসো, দেখো দেখো আমাদের মসজিদে আজকে ফেরেশতা স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়ে নামাজ পড়তে আইছে। কিসের জুতা? এলাকার সাধারণ মানুষ হুজুকে মাতাল কয়, ঠিকই কইছেন, স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়া আইবো এমন মানুষ তো দুনিয়াতে বাদশাহও তো কোনোদিন স্বর্ণের জুতা পায়ে দিতে শুনছেন? বাদশাহ কোনোদিন স্বর্ণের জুতা পায়ে দেয় না। এবার 6 নম্বর কর্মচারী আওয়াজ করে করে বলতেছে, এদিকে আসো, এদিকে আসো, দেখো দেখো আমাদের বাজারের মসজিদে ফেরেশতা স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়ে আইছে নামাজ পড়তে। এবার স্বর্ণের জুতা দেখা সব মুসল্লিরা যায় জুতার সামনে কি করছে? ভিড় জমাইছে। একজন আর একজনের হ ঠিকই কইছস, আরে আমগো তো কপাল ভালো, আমাগো মসজিদে ফেরেশতা আইছে স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়া, আমরা কি যেমন তেমন মানুষ নাকি? হ্যাঁ, আমাদের ইমাম সাহেব অনেক বড় বুজুর্গ বেটা, নালে ফেরেশতা কোনোদিন স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়া এই মসজিদে আইছে, অন্য মসজিদে গেল না কেন? আমাদের মতো এত ভালো মানুষ হয় না। এবার 6 নম্বর কর্মচারী কয়, তোমরা আসলেই ভালো, তোমরা ভালো না হইলে তোমাদের এলাকায় ফেরেশতা কোনোদিন স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়া নামাজ পড়তে। এবার 6 নম্বর কর্মচারী কয়, ভাই ফেরেশতা যেহেতু স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়ে নামাজ পড়তে আইছে, আমার মনে হয় যেহেতু জুতাটা কার, কথা কয় না, জুতা কার? যেহেতু এই জুতা ফেরেশতার জুতা, নিশ্চয়ই এই জুতার ভিতরে কিছু আছে। কি আছে? মানুষে জিগায়, এই তুমি তো রাষ্ট্রের কর্মচারী, কয় কি আছে মানে বোঝো না মিয়া? ফেরেশতার স্বর্ণের জুতার ভিতরে বরকত আছে। কি আছে? তাইলে বরকত থাকলে কি করা যায়? কয় বোঝো না, বরকত পাইতে হইলে এই জুতা দিয়া পানি খাও, তাইলে সবার রোগ ভালো হয়ে যাইব। কি হয়ে যাইব? রোগ ভালো হয়ে যাইব। বাংলাদেশে মাঝে মাঝে এমন কিছু ফকির বের হয়, পানিতে ফু দিলেই নাকি বিশ্বাস করেন না? অবাস্তব বলতেছি। পরে পানির ভিতরে ফু দিতে পারে না, কয় পুষ্কুনির মধ্যে ফু দেন, পুষ্কুনিতে ফু দেয়, ঠিক কাদার ভিতরে নাইমা পানি পুনি কাদা মুদা মাখায় খায়। কয় কি অবস্থা? কয় না ভালো হইতাছে। কি কইতাছে? ভালো হইতাছে। এই খবর শুনে এলাকার সব আয়া পরে আসে কি আসে না? এবার সে পুষ্কুনিতে ফু দেওয়ার কোনো জায়গা নেই, কারণ এত মানুষ বাড়ছে। এখন মাইক দিয়া ফু দেন। মাইক দিয়া কি করে? মাইক দিয়া ফু দিলে পানি খাইলে নাকি ভালো হয়ে যায়, এরকম ব্যাককল দুনিয়াতে আছে নাকি? আছে? হ্যাঁ, এলাকার সব ডাক্তাররা তার পিছে লেগে গেছে যে ফু দেয়। এরকম মাঝে মাঝে আবির্ভাব হয়, হয় কি হয় না? বাস্তবতার সাথে মিল আছে কি আছে না? পরে 2 দিন পরে আর কোনো খবর নাই, কেরামতি শেষ। মানে জ্বরে বক মরে, জ্বরে বক মরে, লালুর টুপি কালুরে পরায়। কি করে? লালুর টুপি কালুরে পরায়। এই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম, ঠিক কেন বলে? আর যারা তাদেরকে মানে তারা হচ্ছে গন্ডমূর্খ। মাফ করার মালিক কে? এবার বাদশার 6 নম্বর কর্মচারী বলে, বেটা বুঝুস না এটা কি সাধারণ মানুষের জুতা নাকি ফেরেশতার জুতা? এই জুতা দিয়া পানি খাও, দেখবেন রোগ ভালো হয়ে যাবে। এবার মুসল্লিরা সুন্নত বাদ দিয়া সব আইসা বালতিতে জুতা চুবায় চুবায় কি করতেছে? পানি খাইতেছে। এবার এলাকায় যায় কইছে, মা বোন রে, তুমগো গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা আসেনি, কারো আলসারের ব্যথা আসেনি? মা বোন রে কইতে দেরি, বোরকা পরে আইতে দেরি নাই, কেউ জুতা মোতা খুইলা থিয়া দৌড় মারে। এই হচ্ছে মা বোনদের অবস্থা। পুরুষের চাইতে এই সমস্ত জিনিস আবার মহিলারা কি করে? কি করে না? এদিকে আয়, তোর না একটা রোগ আছে? কয় হ। কই লক্ষ্মীপুরে একটা ফকির বেরিয়েছে, বাবা একটু কষ্ট করে যা, যা বাবা ভালো হয়ে যাবো। বলে কি বলে না? দৌড় মা, কি কইতাছো? কয় না বাবা একটু যা বাবা ভালো হয়ে যাবো। মার কথা তো ফালান যায় না, যায় ঠিকই, কিন্তু রোগ ভালো হয় না, ঠিক কিনা বলেন? এবার মুসল্লিদের কথায় এলাকার মা বোনরা খবর পাইছে গোপালপুর মসজিদে ফেরেশতা আইছে স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়ে নামাজ পড়তে, হের জুতা দোয়া পানি খাইলে রোগ।
এবার শুধু এই এলাকায় আশেপাশে নেই, সরাইতে সরাইতে পুরা নোয়াখালীতে চলে গেছে কুমিল্লা, কুমিল্লাতে ঢাকা, ওখানে হাইয়েস্ট লয়ে আহে, মাইক্রো লয়ে আহে। ভাই কই যান? কয় ফকিরের পানি পড়া খাইতে। বুঝেন নাই? আপনাকে এলাকায় নাকি ফেরেস্তা আইছে স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়া, ওই জুতা দোয়া পানি খাইতে আসি। আমার অনেক দিনের গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা আছে, এই কারণে আমি আইসি জুতা দোয়া পানি খাইতে। দেশ বিদেশের ভিতরে খবর হয়ে গেছে। এবার 6 নাম্বার কর্মচারী দৌড়ায় গেছে বাদশার দরবারে। কার দরবারে? কয় বাদশাহ, আপনার জন্য একটা খুশির খবর আছে। কয় কি খুশির খবর? আপনার এলাকায় শুক্রবারের দিন ফেরেশতা আইছে স্বর্ণের জুতা পাই দিয়ে নামাজ পড়তে। ফেরেশতা কয় কস কি? কয় হ। কয় বাদশা এখানে কিন্তু শেষ না, ফেরেশতার স্বর্ণের জুতা দোয়া পানি খায়া আপনার এলাকার দেশের জনগণের সবার রোগ ভালো হয়ে যাইতাছে। এবার বাদশা বসার থেকে দাঁড়ায় গেছে। কি করছে? কয় বেটা, তুই কস আমার রাজ্য বেহায়ার মতো চলে। আমার রাজ্য যদি বেহায়ার মতো চলতো তাহলে আমার রাজ্যের মধ্যে কোনোদিন ফেরেশতা স্বর্ণের জুতা পাই দিয়ে আইতো না। আরে বেটা, স্বর্ণের জুতা পাই দিয়ে আইছে তোরই তো মুখের কথা। আমি যদি ভালো না হইতাম, ফেরেশতার স্বর্ণের জুতা পানি দেওয়া না খাওয়ার কারণে আমার দেশের জনগণের রোগ ভালো হয়ে যাইতাছে। এটা কি সাধারণ কথা নাকি বেটা? আমি ভালো মানুষ দেখেই তো আমার রাজ্যের ভিতরে ফেরেশতা আইছে স্বর্ণের জুতা দেহস না। আমার দেশের জনগণের এখন আর ওষুধ মেডিসিন লাগবো না, জুতা দোয়া পানি খাইলেই রোগ ভালো হয়ে যাবে। এবার কর্মচারী মুসকি মুসকি হাসতেছে। বুঝেন নাই? বাদশা তার পুলিশ বাহিনীদেরকে ডাক দিছে, সবাইরে ডাক দিছে, এদিকে আসো, রাজপ্রাসাদের জরুরি মিটিং আছে। এবার বাদশারে কইছে, তুই আমারে যা কইছো সব আমার রাজ্যের সবার সামনে বলবি, কর্মচারীদের সামনে। বাদশা নিজের ক্রেডিট নিতে আছে। বুঝেন নাই? কি নিতে আছে? নিজের ক্রেডিট নিতে আছে, নিজেরে বড় করবে। এবার পুলিশ বাহিনী আইছে, র্যাব বাহিনী আইছে। বাদশা রাজ সিংহাসনে বৈশা মোচে মোচে পাও ঝুলায়। 6 নাম্বার কর্মচারীর দিকে আয়, কালকের ঘটনাটা ক। এবার কর্মচারী কইতা আছে, এই রাজ্যের ভিতরে একজন ফেরেশতা এসে স্বর্ণের জুতা দোয়া পানি খায়, স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়া নামাজ পড়তে। আর ওই ফেরেশতার স্বর্ণের জুতা দোয়া পানি যে খায় তারও রোগ ভালো হয়ে যায়। পুলিশ বাহিনী কয়, উজিরে আজম, আমিও একটু আগে এই নিউজটা পাইছি। এবার বাদশা ভেটকায় ভেটকায় কয়, বেটা তুই আমারে কস আমার রাজ্য বেহায়ার মতো চলে, অথচ আমার রাজ্যের মধ্যে ফেরেশতা আহে স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়া, এর চাইতে আর ভালো রাজ্য পৃথিবীতে হইতে। এবার কর্মচারী কয়, বাদশা বেশ ভালো কথা, আমি তো আপনার 6 নাম্বার কর্মচারী হওয়ার কারণে এই পর্যন্ত আপনি আমারে দিয়া কত যে ফকিরাজ কবিরাজ আনাইছেন অনেক দূর থেকে, আমি তো জানি, কেউ না জানুক। বাদশাকে এবার 6 নাম্বার কর্মচারী কয়, বাদশা আমার মনে হয় আপনারও তো পুরানো একটা আমেশার ব্যথা আছে। কি আছে? পুরান একটা আমেশার ব্যথা আছে, আমাবস্যা রাত্রে রাতে উড়ে। বাদশাকে ঠিকই কইছো, আমারও তো একটা পুরান আমেশা আছে। কয় বাদশা, আমার মনে হয় আপনিও যদি ওই ফেরেশতার স্বর্ণের জুতা দোয়া পানি খান, আপনারও মনে হয় এই পুরানো পেট ব্যথা আমেশা ভালো হয়ে যাব। বাদশাহ কয়, ঠিকই কইছস, আমার দেশের কর্মচারীর, আমার দেশের জনগণ যদি ফেরেশতার স্বর্ণের জুতা দোয়া পানি খায় তাদের রোগ ভালো হয়ে যায়, তাহলে আমি তো বাদশাহ, আমার একটু স্পেশাল খাওয়াবি কিনা বল। কি কয়? বাদশাহ আপনি একটা কথা কন, আপনি পুলিশ র্যাব সব পাঠায় দেন, আগের থেকে যায় নিরাপত্তা দেখ, আগের থেকে আপনার জন্য স্টেজ বানাক, মঞ্চ বানাক, আপনি যাইবেন জুতা দোয়া পানি খাইতে। এটা কি সাধারণ কথা নাকি? রাজ্যের ভিতরে কি হইছে? যেখানে বাদশাহ, এটা কি সাধারণ কথা নাকি মিয়া? পত্রিকায় হেডিং, টেলিভিশনে উঠতেছে, অমুক দিন অমুক সময় অমুক তারিখে এতটা বাজে বাদশাহ যাইব ফেরেশতার স্বর্ণের জুতা দোয়া পানি খাইতে। ওরে বাবা রে বাবা, পুরা এলাকার ভিতরে, দেশের ভিতরে কি খবর হয়ে গেছে গা। পুলিশ র্যাব বাহিনী যাইয়া পুরা ফুয়ায়া ঠুয়ায়া পিড়ায়া পাড়ায়া একধার করে আলাইছে। কে আইব আজকে? আর কাউরে পানি পড়া দেওয়া যাইব না, আজকে একটা বাদশা খাইব। কে খাইব? খা, জনমের খাওয়া খা। আজকে কেউ আইবা না, পাবলিকের বিল সামলাইতে পারে না, গজারি দিয়ে পিটায়। আরো আহে কি করে? গজারি দিয়ে পিটায়, পুলিশে বাতি ফুয়ায়, লাইট কি পরে বাঁশি দিয়া ফু দেয়, হুইসেল মারে, মানুষের ভিড় থামাইতে পারে না, আরো আসে। এখন বাদশা দেখে আর মুস্কি মুস্কি হাসে।
বাদশা কয় কি ভালো কাজ যে করলাম জীবনে, নালে ফেরেশতা কেন আইব, বুঝেন নাই? জনগণ জুতা দেওয়া পানি খাইলে রোগ বালাই সব ভালো হয়ে যায়। বাদশা তো পুরা আনন্দে আছে। তার শাহজাদি, তার ফার্স্ট লেডি, তার স্ত্রীর কাছে যায়, কয় শুনছো নাকি তোমার কাছে আমি দাম না পাইলে কি হইব, যে দাম দেওয়ার হ্যাঁ ঠিকই দেয়। কয় কি হয়েছে? কে আমার রাজ্যে ফেরেশতা আইছে স্বর্ণের জুতা পাই দিয়া। বাদশার স্ত্রী কয় হ্যাঁ যাও দেখা যাইব। বাদশার স্ত্রী ছিল আল্লাহওয়ালা, কি ছিল? কয় যাও দেখা যাইব। বাদশাহ কয় সবাই আমারে চিনলো, তুমি কিন্তু আমারে চিনলা না। কয় তোমার চিনার দরকার নাই, যাও। এবার স্ত্রীর থেকে বিদায় ঠিদায় নিয়ে কি করছে? স্বর্ণের জুতা দেওয়া পানি খাওয়ার জন্য বাদশার বিশাল বাহিনী নিয়ে চলে আসছে। পিছনে পুলিশ, সামনে পুলিশ, বাঁশি ফুয়াইতে ফুয়াইতে আইতেছে। গার্ড অব অনার দিয়ে আনতেছে। এমন প্রোটোকল, এমন নিরাপত্তা, দেশের মানুষগুলো তাকায় তাকায় দেখতেছে। বাদশা যাইতেছে স্বর্ণের জুতা দেওয়া পানি খাইতে। বাদশা যদি স্বর্ণের জুতা দেওয়া পানি খায়, ওই পানির মর্যাদা জনগণের কাছে আরো পাইরা যায় কি যায় না? চার দোকানে বই একজন আর একজন কয় বেটা তুই কি জানোস, নিজে প্রধানমন্ত্রী খাইছে, কিছু চামচা আছে না, রাত্রে দিন মানায় হালায় দিন রে কি যেটা প্রধানমন্ত্রী কায় মনে হয় ওইটা জিব্রাইলের মাধ্যমে নাজিল হইছে, বুঝেন নাই? প্রধানমন্ত্রী বইলা দিছে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ওই যে প্রধানমন্ত্রী বইলা দিছে, এই কারণে সব মন্ত্রীরা দেখবেন তোতা পাখির মতো মুখস্থ করে করে একই বলি কি বলে, কি বলে না? ওয়াজ মাহফিল আইসা বলে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার হইতে পারে। মুসলমান কখনো পূজা করতে পারে, হিন্দুরা কখনো ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহায় নামাজ পড়তে আসে। এ বাটপার তাইলে কেন বললি ধর্ম যার যার, উৎসব সবার? দিয়েছে এত বড় ইসলাম বিদ্বেষী কথা বলার জন্য? এগুলোর প্রতিবাদ আমাদের করতে হবে। তাদের কোরআন হাদিসের জ্ঞান নাই, এই কারণে এই কথা বলে। কি নাই? কোরআন হাদিসের জ্ঞান নাই, ঠিক কিনা বলেন? যারা বলে তারা বুঝতেছে না যে তারা ভুল করতেছে, তারা জানে না যে জানে না সেটাও জানে না, জানে না যে জানে না সেটাও জানে না, ঠিক কিনা বলেন? কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তাদেরকে বুঝান, দেখবেন বলবে হুজুর আমরা তো এতদিন জানতাম না, না জানার কারণে ভুল বলছি। এই কারণে তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে, আমাদের হক কথাগুলো বলতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? আমার সামনে আমার ভাই গোমরা হয়ে যাবে, এটা আমরা মানতে পারি? এই কারণে আপনাদের সামনে হক কথাগুলো বলতেছি, রাগ করতেছেন? রাসূলের হাদিস আগেই পড়ে রয়েছে, আল হাক্কু মুররুন, হক কথা কিন্তু তিতা, হক কথা কিন্তু মিষ্টি না। হক কথা বললে অনেক মানুষ কষ্ট পাবেন, কিন্তু কষ্ট নিয়েন না, বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করবেন, আপনার আকীদা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, ঠিক কিনা বলেন? আকীদা বিশুদ্ধ দরকার আছে তো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুক বলে আমিন। এবার বাদশা যখন ওই জুতা ধোয়া পানি খাওয়ার জন্য আসতেছে, সবাই বাদশার জন্য ইন্তজার, অপেক্ষা করছে। রাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে আসছে পানি পড়া খাওয়ার জন্য। অনেকে বলে ভাই আমরা দূরের থেকে একটু আইছি, আমাদেরকে একটু পানি পড়া দেন, আমার বোতল একটু দিয়া দেন, আমার এক গ্লাস খাওয়ান। কয় না না না, আজকে বাদশা নিজে আগে জুতা ধোয়া পানি খাবে, এর আগে রাজ্যের কোনো মানুষকে জুতা ধোয়া পানি খাওয়ানো নির্দেশ কার? বাদশার। কার নির্দেশ? আর বাপের গেলা জুতা ধোয়া নির্দেশ জারি করছে। জনগণ অসহায়, কি করবে? বাদশা জুতা ধোয়া পানি না খাওয়ার আগ পর্যন্ত তো খাইতে পারবো না, অসহায়ের মতো তাকায় আছে। এবার বাদশা স্টেজের মধ্যে আইসা চেয়ারের ভিতরে বসছে। 6 নম্বর কর্মচারীরা ডাক দিছে, এ মিয়া পুরা ঘটনাটা কি আমার রাজ্যের সব মানুষকে খুইলা বলো, পত্রিকার ভিতরে দিয়া দিবা, টেলিভিশনের নিউজে দিয়া দিবা, সবার কানে কানে পৌঁছে দিবা তোমাদের মসজিদে ফেরেশতা এসে স্বর্ণের জুতা পায়ে দিয়া। এবার 6 নম্বর কর্মচারী দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া বাদশা যেমন করে বলছে তার কথাগুলো বলতেছে, জনগণ মন দিয়া শুনতেছে। এবার বাদশা কয় ঠিক আছে, এবার বক্তব্য বন্ধ করে তাড়াতাড়ি পানি খাওয়া, যেটা খাওয়ার লেগেছে ওইটা খাওয়া। এবার 6 নম্বর কর্মচারী কয় বাদশা আমি কিন্তু আপনাদের জুতা ধোয়া পানি খাওয়ানোর লেগে আপনার জন্য স্পেশাল একটা বালতি কিনে আনছি, কারণ সাধারণ বালতি দিয়া তো আপনার একটা সম্মান আছে না। হ্যাঁ তুই বেয়াদব হইলে কি হইব, এমনি তুই ভালো আছিস, তুই আমার সম্মান করস, ঠিক আছে। এবার বাদশা কয় ঠিক আছে
বালতি করে পানি লয়ে আয়। 6 নাম্বার কর্মচারী কয় বাদশা টিউবওয়েলের পানি হইলে হইব না, ওই যে গোলা একটা পানি আছে না ঘরের ভিতরে, ওই পানি লাগবো। কয় ঠিক আছে, রোগ ভালো করতে হইলে ওষুধ তো খাইতে হইব, তিতা হোক আর তিতা মনে করে ওষুধ না খেলে রোগ ভালো হবে? নিম পাতা চিনেন না? নিম পাতা দিয়া অনেক সময় চুলকানির লেগা বড়ি বানায়, খায় কি খায় না? অনেক ওষুধ এত তিতা। কয় বাবা তিতা খাইতে হইব, তিতা না খাইলে তোমার রোগ কি হবে না? বাদশাহ কয় ঠিক আছে, রোগ ভালোর লেগা যা ইচ্ছা তাই খামু, সমস্যা নাই, নিয়ে আয়। কর্মচারী নিজেই ওই গাড়ার ভিতর থেকে ময়লা পানি আনছে, ইচ্ছা করে টিউবওয়েলের পানি আনে নাই, ময়লা পানি আনছে। এবার ফেরেশতা কয় যেই চমক দেখার জন্য আসলাম, যেই চমকটা তুই আমাকে দেখাবি, ওই জুতা জোড়া আগে দেখা। এবার ফেরেশতার সামনে কাপড় টাপড় পেঁচায় এই যে বাদশা দেখেন, এটা হচ্ছে ফেরেশতার স্বর্ণের জুতা। বাদশা হাতে নিয়ে কয় ঠিকই কিছু, ফেরেশতার পায়ের সাথে জুতারও মিল আছে। দেখছে কোনোদিন ফেরেশতা? দেখছে? ঠিকই জুতার কালার আর এই স্বর্ণ দুনিয়ার স্বর্ণ, এটা আসলে বেহেশতের স্বর্ণ। ঠিক রে, কে আইছে? ফেরেশতারই জুতা। হ্যাঁ ঠিকই কইছস, একেবারে খাপে খাপে মিলে গেছে। বাদশা কয় আমি যেমন মনে করছিলাম, দেখবেন এমন করে গল্প করে কি করে না? কয় বেটা যেটা ধারণা করছি ওইটাই হইছে, যেটা ধারণা করছি ভুয়া। ভুয়া জ্বরে বক মরে, জ্বরে ভুয়া। বাদশা কয় হ্যাঁ জুতার সাইজ ঠিক আছে, মাপ ঠিক আছে, স্বর্ণ তো 1 নম্বর স্বর্ণ, এটা দুনিয়ার স্বর্ণ না, এটা ফেরেশতারই স্বর্ণ, ঠিকই আছে। এবার বাদশা কয় এবার জুতাটা বালতির ভিতরে চুবা, তাড়াতাড়ি করে পানি খাওয়া। এবার বালতির ভিতরে চুবায়া 6 নম্বর কর্মচারী গ্লাসের ভিতরে পানি নিয়ে নিয়ে ফেরেশতারে খাওয়াইতেছে। ফেরেশতার জুতা দোয়া পানি বাদশারে। 1 গ্লাস খাইছে, কয় বাদশা কয় আরো 1 গ্লাস দে। 2 গ্লাস খাইছে, বাদশার পেট আর কত বড়। এবার 6 নম্বর কর্মচারী কয় বাদশা আল্লাহ কিন্তু একজন। কয়জন? আল্লাহ কয়জন? আল্লাহ জোর না বেজোর? কথা কন, বেজোর না? 2 গ্লাস কি হয়ে গেছে? 6 নম্বর কর্মচারী কোন জায়গা দিয়ে মারছে বাদশারে। এবার চিন্তা করে কয় জোর হইলইব না বেজোর হইতে হইব, আল্লাহ একজন। ঠিক আছে, বাদশা কয় 2 গ্লাসের পরে তো বাবা আমি আর পারুম না। তাহলে আপনার রোগও ভালো হইব না, কি বেজোরটা খাইতে হইব। এবার বাদশা চায় না খাইতে, কর্মচারী কয় এই গ্লাস খাইতে হইব। বাদশা কয় ঠিক আছে, তুই যদি জোর করে খাওয়াস তাইলে আর কি করার, তাও রোগটা ভালো হোক। এবার 3 গ্লাস যখন বাদশারে জোর করে খাওয়ায়, 3 গ্লাস খাওয়ার পরে নাক দিয়া পরে, মুখ দিয়া পরে। এবার কর্মচারী জিগায় বাদশা পানি খাইয়া কি মনে করলেন? কয় না অ্যাকশন হইতাছে। কি হইতাছে? ব্যাপারটা বুঝোস না, নাক দিয়ে বাইরে হইতাছে, মুখ দিয়ে বাইরে হইতাছে, মানে অ্যাকশন হইতাছে। হ্যাঁ ভালোই লাগতাছে। কি লাগতাছে? ভালোই লাগতাছে। এবার বাদশা পানি পুনি খায়া পুরা জামা জুমা মাখায়া, এবার বাদশা পুরা অসুস্থ হয়ে গেছে। এখন কর্মচারী জিগায় বাদশা কয় কি কেমন লাগতেছে? কয় না ফেরেশতার জুতা দেওয়া পানি খারাপ তো লাগার কথা না, ভালোই লাগতেছে। এবার 6 নম্বর কর্মচারী কয় বাদশা কিছু মনে করবেন না, একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। কি প্রশ্ন? কি প্রশ্ন? ও উজির আজম বাদশা, আপনি রাগ করবেন না, এই যে আপনি জুতা দেওয়া পানি খাইলেন, এটা কার জুতা? ফেরেশতা কয়। এবার বাদশা কয় কার জুতা মানে? এটা তো ফেরেশতার জুতা। কয় ফেরেশতার জুতা যদি হয় দেখেন তো জুতাটা কোন পায়ের জুতা। ফেরেশতা বাদশা জুতা হাতে নিয়া পুরাই গুলিস্তানের কারবার। আগে গুলিস্তান মাল কিনতে গেলে দেখাইছে একটা, কথা কন, দেখাইছে ভালো মাল, বাড়িতে আইনা দেখে সিরা ভাড়া। হ্যাঁ ওই সময় তো বাদশা ছিল হুজুকে মাতাল। কিসে মাতাল? হুজুকে মাতাল যা কইছে। এবার বাদশা জুতা হাতে নিয়ে কয় এটা দিয়ে বাম পায়ের জুতা। বাম পায়ের যদি জুতা হয় তাহলে তো ডান পায়ের, বাম পায়ের জুতা যদি হয় তাহলে তো ডান পায়েরটাও থাকবে। তাহলে ডান পায়ের জুতা কয় ডান পায়ের জুতা তো নাই। কয় ডান পায়ের জুতা যদি না থাকে তাইলে ওই ফেরেশতা কি ল্যাংড়া ফেরেশতা নাকি? ফেরেশতা কি এক ঠেঙ্গা ফেরেশতা হয় নাকি বলেন? আপনি আমারে প্রশ্নের উত্তর দেন, আল্লাহ কি এক ঠেঙ্গা ফেরেশতা বানাইছে নাকি?
এবার বাদশা কয় হ ঠিকই তো কইছস, বাম পায়ের জুতা আছে ডান পায়ের জুতা নাই, তাহলে ডান পায়ের জুতা কই গেল? এবার 6 নাম্বার কর্মচারী কয় বাদশা ফেরেশতা তো আর ল্যাংড়া ফেরেশতা হইতে পারে না, বাম পায়ের জুতা পায়ে দিয়ে আইতে পারে না, যদি জুতা পায়ে দেয় তাহলে জুতা এক জোড়াই হইতে হইব, আর না হইলে নাই। বাদশা কয় ঠিকই কইছস। এবার কর্মচারী কয় বাদশা আপনি যে জুতা ধোয়া পানি খাইলেন এই জুতা কোনো ফেরেশতার জুতা না, এই জুতা হচ্ছে আমার বানানো জুতা। এবার বাদশা কয় যদি তোর বানানো জুতা হয় তাইলে ডাইন পায়েরটা দেখা। 5 মিনিট দাঁড়ান। কি 5 মিনিট ওয়েট করেন। বাদশা কর্মচারী ছোট পোলার তাড়াতাড়ি তোর মায়ের কবি সিন্ধুকের থেকে ডাইন পায়ের জুতাটা দিতে দৌড়ায় বাড়িতে গেছে, ডাইন পায়ের জুতা আনছে। এবার বাদশার এবার মিলান তো নাম্বারে মিলে কিনা দেখে, নাম্বারেও মিলে সাইজেও মিলে, নাম্বারে মিলে সাইজেও মিলে, কালারেও মিলে, স্বর্ণেও মিলে। এবার বাদশা কয় বেয়াদব তুই আমারে জুতা ধোয়া পানি কেন খাওয়ালি? কর্মচারী কয় আমি তো আপনারে খাওয়াইতে চাই নাই, আপনি কেন খাইলেন? আপনি কেন হুজুকে মাতাল হইলেন? সব মানুষের জুতা ধোয়া পানি খাইতে দেখছেন, আপনি কেন জাস্টিফাই করলেন না? আপনি কেন আগে বিচার আচার করলেন না? আপনি কেন আগে পরীক্ষা করলেন না? মানুষের কথা শুনে আপনি কেন বেহায়ার মতো জুতা ধোয়া পানি খাইলেন? এবার 6 নাম্বার কর্মচারী কয় বাদশা আমি না বলছিলাম আপনার রাজ্যটা বেহায়ার মতো চলতেছে? বাদশা কয় ঠিকই কইছস, সব মানুষ জুতা ধোয়া পানি খাইছে, আমি একটা বাদশা হয়ে আমিও খাইছি, তাহলে আমিও তো বেহায়া। আর সবগুলা কি জোরে কোন কি? বাদশা তার কর্মচারীরে বুকের ভিতরে জাপটায় ধরে কয় তুই হইছস আমার 1 নাম্বার আপন মানুষ, আর এই যেগুলো আছে সব বাটপার, খালি সারা জীবন আমারে ইয়েস স্যার কইয়াই গেছে, কোনোদিন নো স্যার। ও মুসলমান, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের ভিতরে বলেন লাকাদ জাআকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম আজিজুন আলাইহি মা আনিতুম হারিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম। ও দুনিয়ার মানুষ, তোমাদের জন্য আমি এমন এক রসুল দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছি যেই রসুল কিনা তোমাদেরকে তার জীবনের চাইতে ভালোবাসে, যেই রসুল কিনা তোমরা কষ্ট পাইলে তোমাদের রসুলও কষ্ট পায়, তোমরা কোনো দুঃখ পাইলে তোমাদের রসুলও দুঃখ পায়। এ দুনিয়ার মানুষ, আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য এমন এক রসুল পাঠাইছি এই দুনিয়ার জমিনে, একমাত্র তোমরা এই দুনিয়ার জমিনে আমার রসুলের আনুগত্য করবে, আমার রসুলের আদর্শ মানবে। আমার রসুলের আনুগত্য ছাড়া, আমার রসুলের আদর্শ ছাড়া এই দুনিয়ার কোন মানুষের আদর্শ মানা যাবে না। ঠিক কিনা বলেন? আদর্শ মানতে হবে কার? আল্লাহর নবীর। কার? জোরে বলেন কার? আল্লাহর নবীর। আজকে কি আমরা আল্লাহর নবীর আদর্শ মানি? আমরা বেহায়ার মতো এক এক মানুষের পায়ে যায় সেজদা দেই, এক এক মাজারে যায় সেজদা দেই। আমরা মানুষকে প্রভু মনে করি, আমরা মানুষকে ক্ষমতার উৎস মনে করি, কিন্তু ক্ষমতার উৎস মানুষ নয়, ক্ষমতার উৎস হচ্ছেন আল্লাহ। জোরে বলেন কে? এটা কি আমার মুখের কথা নাকি? আল্লাহ কোরআনের ভিতরে বলছেন কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা ওয়া তুইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। ও নবী, দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে চাই তাকে ইজ্জত দান করি, আমি আল্লাহ যাকে চাই বেয়াজ্জতি দেই। ঠিক কিনা বলেন? 10 বছর আগে কেউ ছিল গণভবনে, কইছিল গণভবনে, এখন আছে জেলখানায়। আছে কি আছে না? আবার এমনও হইতে পারে এখন যে ক্ষমতায় আছে সেও জেলখানায় থাকতে পারে। ক্ষমতার মালিক কে? জোরে বলেন কে? প্রেসিডেন্ট বুশ এত ক্ষমতার অধিকারী ছিল, অথচ একজন সাধারণ মানুষের জুতার বাড়ি খাইছে। খাইছে কি খাইছে না? এই কারণে আল্লাহ বলে ও দুনিয়ার মানুষ, তোমরা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করো।
করো, আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করো না, আমেরিকাকে ভয় করো না, ভারতকে ভয় করো না, ইসরায়েলকে ভয় করো না, তোমরা কখনো ইংল্যান্ড লন্ডনকে ভয় করো না, দুনিয়ার কোনো মানুষকে ভয় করবা না। দেখো দেখো আমি আল্লাহ যেই পয়গম্বরকে দুনিয়ার জমিনে পাঠাইছি, আমার পয়গম্বর আবু জেহেলকে ভয় পায় নাই, আমার পয়গম্বর মুসা ফেরাউনকে ভয় পায় নাই, আমার পয়গম্বর ইব্রাহিম নমরুদকে ভয় পায় নাই, আমার পয়গম্বররা কোন সময় ইসলাম বিদ্বেষীদেরকে ভয় পায় নাই, তারা একমাত্র ভয় পেয়েছে আল্লাহকে। আর আল্লাহকে ভয় পাওয়ার কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার জমিনে তাদের মর্যাদা বাড়ায় দিয়েছে, ঠিক কিনা বলে? সুতরাং আমার বয়ানের মূল বিষয় হচ্ছে, ও মুসলমান, ও যুবক, দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি পদে পদে একমাত্র ভয় করতে হবে কাকে? জোরে বলেন কাকে? কারো রক্ত গরম চক্ষু দেখে কখনো ভয় পাওয়া যাবে না। আল্লাহকে ভয় পাইতে হবে আর আদর্শ মানতে হবে আল্লাহ রসুলের। আমরা যদি আল্লাহকে ভয় পাই, তাহলে আল্লাহ রসুলের আদর্শ যদি মানি, তাহলেই কেবলমাত্র আমরা পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারবো, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আল্লাহ রসুলের আদর্শ, আল্লাহ রসুলের চরিত্র, আল্লাহ রসুলের আখলাক আল্লাহ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা, গঠন করার তৌফিক দান করুক বলে আমিন। আল্লাহর নবী জীবনে কোনোদিন মানুষকে কষ্ট দিছে দেয় নাই। আল্লাহর নবী কোনোদিন মানুষকে কষ্ট দেয় নাই, আমরাও কি করব না? কষ্ট দিব না। আল্লাহর নবী কোনো সময় মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলে নাই, আমরাও মিথ্যা কথা বলবো না। আল্লাহর নবী কখনো মানুষের সাথে প্রতারণা করে নাই, আমরাও প্রতারণা করব না। আমরা এই কারণেই আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্ম ইসলাম, এই কারণেই আমরা গর্বিত, ঠিক কিনা বলেন? এই কারণে আমরা কি গর্বিত? ও যুবক, ও মুসলমান, গর্বিত কেন হবে না? আজকে দেখো পৃথিবীর দিকে দিকে ইহুদি খ্রিস্টানরা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে কি হচ্ছে না? তোমাদের আত্মীয় স্বজন যদি কেউ আমেরিকা লন্ডন থাকে, ইউরোপে থাকে, ফোন করে জিজ্ঞেস করবা, প্রতিদিন কোন খ্রিস্টান কালেমা পড়ে মুসলমান হচ্ছে। কেন মুসলমান হচ্ছে? ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম ইসলাম, আর শান্তির ধর্ম ইসলাম। এই শান্তি যদি তালাশ করতে চাও, আল্লাহ রাসূলের আদর্শ মানো। কি করো? আল্লাহ রসুলের আদর্শ মানো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আল্লাহ রসুলের আদর্শ মানার তৌফিক দান করুক বলে আমিন। আল্লাহ রসুলের চরিত্র আখলাক আমাদের 3.5 হাত বডির ভিতরে গঠন করার তৌফিক দান করুক বলি আল্লাহ। এই মজমাকে কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করুক বলে আমিন। এই মজমাটা অত্র এলাকার যুবকরা অনেক কষ্ট করে এই মাহফিলের আয়োজন করেছে। আপনারাও এই মাহফিলটাকে, যাতে এলাকার যুবকরা প্রতি বছর এই মাহফিলটাকে করতে পারে, ভালো ভালো আলেম এনে, কারি সাহেবদেরকে এনে তেলাওয়াত শুনবেন, বয়ান শুনবেন। প্রতি বছর এই মাহফিলটা আপনারা করতে রাজি আছেন তো? ইনশাআল্লাহ। কে কে রাজি আছেন? আল্লাহকে ওয়াদা করে হাত দেখান। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। হাত সোজা করেন, নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ এই মজমাকে কবুল করুক বলে আমিন। হাত নামান। মা বোনরা, আপনারাও শুনতেছেন, আপনাদেরকেও বলছি, এই মাহফিল থেকে যে বয়ানগুলো করা হলো, আল্লাহকে ভয় পাইতে হবে, আল্লাহ রসুলের আদর্শ, আল্লাহ রসুলের সুন্নতগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা সফল হতে পারবো, আমরা সার্থক হতে পারবো। আল্লাহ তাআলা এই মজমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে কবুল করুক বলে আমিন। এই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার মুখতাসার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار রব্বুল আলামিন
আমরা নাফরমান, আপনি রহমান। আয় আল্লাহ, গুনার বোঝা মাথায় নিয়া ভিক্ষুকের মতো দুইখানা হাত উঠিয়েছি। মাওলায়ে কারীম, মেহেরবানি করে আপনি আমাদের তামাম জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতাগুলো মাফ করে দেন। আয় মাওলায়ে কারীম, গুনাহ করেছি, স্বীকার করি, বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনার রহমতের চাইতে বেশি গুনাহ করি নাই। আয় মালিক, মেহেরবানি করি আপনি আমাদের তামাম জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতাগুলো মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ, আপনার পেয়ারা বান্দারা কোরআনের মহব্বতে কোরআন শোনার জন্য, কোরআনের বয়ান শোনার জন্য রাত্র গভীর পর্যন্ত ঠান্ডার ভিতরে বসে আছে। অনেকেই হাঁটতে পারে না, অনেকেই মাজুর, তারপরেও কোরআনের মহব্বতে ঘরে বসে রয় নাই। তোমার কোরআনের মহব্বতে আল্লাহ তারাও চলে আসছে। আমার অনেক দাড়ি পাকা বৃদ্ধ বাবারা, যাদের পা চলে না, আল্লাহ এই রাত্রবেলা যদি তারা বাড়িতে ঘুমাইতো, একটু হইলেও আরাম পাইতো, সেই আরামকে হারাম করে দাড়ি পাকা বৃদ্ধ বাবারা কোরআনের মজমায় বৈশা আছে। আল্লাহ নবীজি বলেছেন, যেই মজমার ভিতরে দাড়ি পাকা বৃদ্ধ লোক থাকে, তাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করে নেয়। তাদের দোয়া যদি আল্লাহ কবুল না করে, আল্লাহ নিজেই লজ্জা পায়। আল্লাহ, দাড়ি পাকা অনেক বৃদ্ধ বাবারা আপনার দরবারে হাত উঠাইছে, মেহেরবানি করে আল্লাহ তাদেরকে আপনি মাফ করে দেন, তাদের উসিলায় মজমাকে কবুল করে নেন। আল্লাহ অনেক বেগুনা মাসুম, যারা গুনাহ কি বোঝে না, কোরআনের মহব্বতে, কোরআনের আকর্ষণে আল্লাহ তারা বসে রয়েছে। আল্লাহ মেহেরবানি করে তাদেরকে উসিলা করে মজমাকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, এই মাহফিলকে আপনি কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করে নেন। আল্লাহ, এই মাহফিলকে আপনার সন্তুষ্টর বিনিময়ে কবুল করে নেন। এই মাহফিল আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে কবুল করে নেন। এই মাহফিলকে উসিলা করে অত্র এলাকার প্রত্যেকটা ঘরের ভিতরে আল্লাহ আপনি হেদায়াতের আলো চালু করে দেন। এই মাহফিলে যারা টাকা দিয়া, পয়সা দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, পরামর্শ দিয়া মেহনত করলো, আল্লাহ তাদের দানকে আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, এই মাহফিলে প্রবাস থেকে অনেক ভাইয়েরা দান করেছে, আল্লাহ তাদের দানকে আপনি কবুল করে নেন। সহি সালামতে আল্লাহ তাদেরকে মা বাবার কোলে ফিরাইয়া দিয়েন। আয় মাওলায়ে কারীম, মেহেরবানি করে আল্লাহ, যেই যুবকরা এই মাহফিলের আয়োজন করছে, প্রত্যেকটা যুবকের দিলের ভিতরে আল্লাহ আপনার ভয় ঢুকায়া দেন। আল্লাহ আপনার গোলাম হওয়ার তৌফিক দিয়া দেন। আমরা যেন আপনার গোলামি করতে পারি, আল্লাহ প্রতিটা কদমে কদমে যেন আপনার হুকুম মেনে চলতে পারি, তৌফিক দিয়া দেন। মাওলায়ে কারীম, আমাদের যাদের জনম দুঃখিনী আব্বা জান, আম্মা জান, আব্বা আম্মা, আল্লাহ যাদের জনম দুঃখিনী মা বেঁচে নাই, আল্লাহ জনম দুঃখিনী মার কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানায় দে। আল্লাহ নবীজি বলেছেন, হুয়া জান্নাতুকা ওয়া নারুকা, তোমার মাই তোমার বেহেশত, তোমার মাই তোমার জাহান্নাম। মার কথা আল্লাহর নবী 3 বার বলেছেন। ওই মা অন্ধকার কবরে শায়িত, মার কবরটাকে আল্লাহ জান্নাতের বাগান বানায় দেন। যেই বাবা বন্ধুর মতো ছিল, আল্লাহ এত কষ্ট দিয়েছি বাবাকে, বাবা কোনোদিন রাগ করে নাই, সেই বাবা আজকে অন্ধকার কবরে শায়িত। আল্লাহ আব্বা আম্মা উভয়কে আপনি জান্নাত দান করে দেন, তাদের কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানায় দেন। আল্লাহ তাদের পক্ষ থেকে আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই, আল্লাহ আপনি তাদেরকে মাফ করে দেন। আল্লাহ তাদের তামাম গুনাহগুলো আপনি মাফ করে দেন। আয় মাওলায়ে কারীম, যাদের মা বাবা বেঁচে আছে, আল্লাহ প্রাণ ভরে খেদমত করার তৌফিক দিয়া দেন।
আল্লাহ যাদের মা অসুস্থ আল্লাহ সুস্থতা দান করে দেন, যাদের বাবা অসুস্থ আল্লাহ সুস্থতা দান করে দেন। আল্লাহ এই মজমাকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করে নেন। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা, রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। মাওলা রে অনেকে অসুস্থ আল্লাহ আপনি পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করে দেন। আল্লাহ যারা অনেক বড় জটিল রোগে ভুগতেছে আল্লাহ আপনি তাদেরকে পরিপূর্ণ শেফায়ে আজিলা কামিলা দায়মা নসিব করে দেন। অনেক মা বোন আমাদের সাথে হাত উঠাইছে, মা বোনদেরকে আপনি মাফ করে দেন। মা বোনদেরকে আল্লাহ আপনি নামাজি বানায় দেন, মা বোনদেরকে পদ্মানসীন বানায় দেন। আয় মাওলায়ে কারীম আপনার পেয়ারা বান্দারা কোরআনের মজমায় বসে রইছে।